Bismillahirrahmanirrahim, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc, on revient avec la série de révisions. مكملين مع le stade de la gastrulation. Bon, طولت عليكم شوية سمحولي parce que je me préparais pour la rentrée. Comme vous savez, normalement, on rentre très prochainement. Où j'espère qu'on va avoir une bonne rentrée, Inch'Allah, où on va passer cette période dans les meilleures conditions. Donc, اليوم, je vais je vais essayer de vous expliquer le troisième stade du développement embryonnaire qui est le stade de la gastrulation. يعني مرحلة تكوين الأمعاء. Alors pourquoi اسمها gastrulation? Parce que tout simplement, c'est l'étape dans laquelle on va former le tube digestif. En latin, ça s'appelle un gaster. Et donc c'est pour ça que gastrulation, le mot gastrulation vient du mot gaster, qui est un mot latin qui veut dire tout simplement le tube digestif ou là الأنبوب الهضمي ou là المعي. دونك هذه المرحله فيها نكونوا الامعاء تاعنا اللي نعرفوهم مي في هذه المرحله غادي يكون ان سامبل تيوب يعني انبوب ومن بعد مع تطور الجنين غادي هذاك لو تيوب غادي va se spécialiser يولي œsophage, estomac, intestin et la sortie qui est l'anus ou charge. Donc في هذه المرحله غادي يكونوا deux événements importants, زوج صوالح اللي يكونوا مهمين. كاين لو تيوب ديجستيف اللي حكيت لكم عليه واللي يسموه لو تيوب ديجستيف بريميتيف يعني ابتدائي اولي سامبل et qu'on appelle l'archentéron. D'accord? Et la deuxième chose importante, ça va être la mise en place de 3 feuillets embryonnaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mise en place? معناتها غادي كل حاجة غادي تتبلاصا غادي تندار في بلاصتها. D'accord? Donc, mise en place. Mise en place de quoi? De 3 feuillets. 3 وريقات. معناتها rappelez-vous que وصلنا في la segmentation le résultat اللي هو la blastula واللي هي كتلة من الخلايا محيطة بان فيد اللي نقولوا له لو بلاستوسيل. دونك كي تكمل لا سيغمونطاسيون لازم يكون عندنا كتلة من الخلايا وداخل هذوك الخلايا كاين ان فيد. يعني ماشي داخل الخلايا ولكن الخلايا تكون محيطة بان فيد وهذاك لو فيد نعيطوا له لو بلاستوسيل. دونك هاد لا بلاستولا اللي راه عندها اون سانتين دو سيلول غادي هذوك لي سيلول غادي يتنظموا وغادي يتبلاصيو وغادي يديروا 3 طبقات. هاد الطبقات يعني كاين اون بلاك ولا ان ايتاج ولا ان فeuille غادي يقعد توجور دو ليكستيريور غادي يقعد في المنطقه الخارجيه وبيسكو هو في المنطقه الخارجيه نعيطوا له اكتوديرم هاك. كاين وريقه غادي تدخل للداخل وغادي تبلاصا داخل الجسم نعيطوا لها لوندوديرم. وكاين وريقه غادي تبلاصا بيناتهم يعني في المنطقه الوسطى ونعيطوا لها لو ميزوديرم. داكور؟ دونك لازم كي نكملوا لا غاسترولاسيون يكون عندنا 3 طبقات. يكون عندنا طبقه خارجيه، طبقه متوسطه وطبقه داخليه. وبيان سور من نوصلوا لا نوريلاسيون غادي نفهمكم علاش كل طبقه غادي تمد حاجه، غادي تمد دي زورغان. معناتها كاع الجسم تاعكم كل خليه راهي غادي تكون سوا جايه من الاكتوديرم، سوا جايه من الميزوديرم، سوا جايه من اللوندوديرم على حسب لومبلاسمون. كي تشوفوا الجلد تاعكم غادي تشوفوه دائما خارجي، يعني في المنطقه الخارجيه. دونك هو دوريجين اكتوديرميك. مثلا تشوفوا ليستوما تاعكم غادي تسيبوها دائما داخل، جامي صبتوا ليستوما تاعكم برا. دونك اللي دوريجين اندوديرميك وهكذا. داكور؟ alors غادي تقولوا لي سي فري غادي يكون عندنا 3 طبقات ويكون عندنا لو تيوب ديجستيف بصح كيفاش؟ سمحوا لي. دونك
كيفاش؟ tout simplement grâce à des mouvements cellulaires. Donc هنا الخلايا ما غاديش تزيد تنقسم كما في لا سيغمونطاسيون، مي غادي تتحرك باش تتبلاصا في هذوك لي 3 بوزيسيون. يعني on aura des mouvements cellulaires، حركات خلوية. Alors, qui a découvert هذه الحركات الخلوية؟ C'est un chercheur qu'on appelle Vogt. j'ouvre une parenthèse. دايما نعاود نفكركم باللي هاد لا سيري سي اون سيري دو ريفيزيون، ما رانيش باغيه نعاود لو كور. les gens qui veulent vraiment s'approfondir في la gastrulation لازمهم يولوا اوبليجي عليهم يولوا لا فيديو تاع لو كور دو لا gastrulation باش يفهموا مليح. هنا راني مبسط الفهم باش تسهل عليكم لا ريفيزيون. دونك هذا فوغ en 1925 قاعد يوبسيرفي في دي غاسترولا. دونك من لي بلاستولا شافهم كيفاش يتحولوا لي غاسترولا. شاف باللي يعني الوضعيه تاع الخلايا راهي تتبدل. دونك فهم باللي هادو ماشي انقسامات ولكن حركات خلويه. بصح بغا يكونفيرمي هاد الحركات على بها دا لي بلاستولا d'amphibien d'oursin et injecta 3 couleurs différentes في 3 مناطق مختلفة. ومن بعد شاف بليك هذيك لا كولوراسيون اللي انجكتيها شافها تحركت، بدات تتحرك، وهنا كونفيرما بليك لا غاسترولاسيون سي دي موفمون اي نون با اون سيري دو ديفيزيون. المهم هذوك المناطق اللي انجكتيهم عطاهم اسم لي تيريتوار بريزومبتيف. داكور، يعني المناطق المفترضه. بريزومبتيف معناتها مفترض، معناتها كي يكون ان تيريتوار بريزومبتيف دو ليكتوديرم هذه منطقه مفترضه باش تمد ليكتوديرم، مازال لي موفمون ما بداوش. ولازم تعرفوا باللي لو كان لا بلاستولا ما تبروغراميش لي سيلول تاعها سولون دي تيريتوار بريزومبتيف، مي لي موفمون ما ينجموش يكونوا، ودونك لو ريزولتا تاع لي موفمون ما يكونش كاين. D'accord. Qu'il y a des étudiants qui m'ont posé la question qui fait les cellules sont programmées. Eh bien, tout simplement, les cellules sont programmées génétiquement. D'accord. Les gens qui vont faire L3 génétique, ils يدرسوا واحد المادة اسمها expression, régulation de l'expression des gènes. Et donc, c'est génétique. C'est des gènes qui vont programmer les cellules pour bouger, soit pour donner l'ectoderme, ou l'endoderme, ou le mésoderme. باش نسهل عليكم la compréhension غادي نفوت directement les exemples. نعطيكم le premier exemple qui est l'exemple de l'oursin, qui est l'exemple le plus simple في البيداغوجي. c'est-à-dire نستعملوا pour expliquer la gastrulation نستعملوا l'exemple تاع l'oursin parce que l'exemple de l'oursin c'est l'exemple le plus simple, tout simplement. Donc, ce que je vous présente un schéma تاع une blastula d'oursin. Donc, pour rappel, l'oursin, c'est un œuf oligolycide. Donc, le résultat, c'est une celloblastula régulière. علاش نعيطولها régulière? Parce qu'elle a un contour de cellules régulier. هنا درت لكم l'entier وهنا درت لكم une coupe transversale. معناتها قطعة عرضية. دونك كي نقطعوا لا بلاستولا تاع الوخصه غادي نشوفوا باللي لي سيلول تاعها راهم بروغرامي اون 3 زون 3 زون ولا 3 تيريتوار بريزومبتيف. les cellules les cellules qui se trouvent au niveau du pôle animal que j'ai coloré en bleu. donc نحكي لكم القصه تاع لي كولور. donc هادو غادي يمدوا l'ectoderme. Ce que j'ai coloré en vert a dit l'endoderme et ce que j'ai coloré en rouge a dit le mésoderme. Alors il faut savoir que la couleur bleu ou vert ou rouge pour les 3 feuillets, ce sont des couleurs universelles. Donc n'importe quel livre, vous allez l'ouvrir, vous allez trouver que le bleu représente l'ectoderme, le vert il représente l'endoderme et le rouge il représente le mésoderme. D'accord? Surtout dans les livres francophones.
dans les livres anglophones, بالك la couleur تتبدل par rapport au mésoderme, mais en général, les trois couleurs, ce sont les couleurs universelles. Donc, هنا la blastula d'oursin qui تكمل la segmentation تاعها. Donc, elle va programmer ces cellules. Donc, les cellules qui se trouvent à ce niveau-là, نتوما غادي تقعدوا en position externe. Des cellules qui se trouvent ici, dans la partie supérieure du pôle végétatif, radit meddou l'endoderme. Ou ceux qui se trouvent dans la partie extrême du pôle végétatif, radit meddou le mésoderme. Et bien sûr, je rappelle, je vous renvoie le cours. Donc, je ne suis pas là pour refaire le cours. المهم كي تكمل la blastula, la programmation de ces cellules, هنا يبدو الحركات. C'est ça ce qui nous intéresse هنا, c'est الحركات de la gastrulation, les mouvements de gastrulation. Donc هنا, en tout, et pour vous simplifier la chose, qu'il y a trois grandes étapes. On va dire trois grandes étapes. باش ما نقولوش quatre. La première étape, كيفاش نديرو نعرفوا باللي هذاك l'embryon تاع اللوغسان راه بدا لا غاترولاسيون تاعه, سي كي نشوفوا لا فورم تاعه تبدلت. كيفاش تتبدل هاد لا فورم؟ غادي elle va s'aplatir, تتسطح. ما غاديش تتسطح du côté du pôle animal, mais غادي تتسطح du côté du pôle végétatif. Donc غير نشوفوا هذا التسطح, l'aplatissement du pôle végétatif, نعرفوا باللي la gastrulation a commencé. Alors من جهه la celloblastula va s'aplatir au niveau du pôle végétatif. Ou من جهة واحدة أخرى, les cellules qui étaient là, qui sont les cellules du territoire mésodermique, vont commencer à migrer. غادي يتحركوا باتجاه, عندهم اتجاه, ما غاديش يتحركوا n'importe comment. الاتجاه اللي غادي يتحركوا فيه, c'est vers le blastocèle, qui est le vide qui se trouve هنا. Donc, deux choses, l'aplatissement et la migration, ils vont migrer, ils vont se déplacer vers le blastocèle. Donc, la première étape qui nous observe par microscope, les celloblastula qui étaient arrondis, donc les embryons la gastrulation. Ensuite, les embryons يكون تقعر, invagination, تقعر, وهذاك التقعر oui toujours au niveau du pôle végétatif. علاش هذا التقعر? Parce que les cellules qui se trouvent là au niveau du territoire de l'endoderme vont se déplacer toujours dans le même sens, qui est le sens vers le blastocèle. معناتها غادي تتجه نحو le blastocèle, ماشي خارجيا ولكن داخليا. Donc هذا le mouvement تاع التقعر, on l'appelle invagination du pôle végétatif. L'invagination غادي تزيد, elle va s'accentuer, غادي يزيدوا يطلعوا les cellules, يطلعوا حتى يكونوا un tube. Donc là, vous voyez que le tube, c'est le tube qui nous intéresse, c'est le tube digestif ou là l'arc-enterrant. كي تشوفوا هنايا غادي تصيبوا باللي كاع لي سيلول كي زيتي كولوري اون فير كاع راهم لداخل, معناتها قدبوا لا بوزيسيون تاعهم. Contrairement aux cellules qui étaient programmées pour rester à l'extérieur, les cellules du territoire de l'ectoderme, ça y est, ils ont couvert la surface, ou les cellules du mésoderme, راهم حكموا l'emplacement تاعهم qui est un emplacement intermédiaire. Entre parenthèses, le tube digestif غادي يطاول l'élongation du tube digestif grâce les formations qu'on appelle les philopodes. المهم, à la fin de la gastrulation, on aura la formation qu'on appelle gastrula, et où نصيبوا فيها الهدف تاعنا اللي كان تكوين le tube digestif, donc il est là, ou mettre en place trois feuillets embryonnaires, l'ectoderme en position externe, l'endoderme en position interne et le mésoderme en position moyenne. Donc, هذه بطريقة سهلة وسهلة جدا ما معنى gastrulation عند l'oursin. Il faut savoir que la gastrulation chez l'oursin, c'est des mouvements très très simples, donc سهلين باش تفهموهم.
Je vous renvoie le schéma. Ou bien sûr, si vous avez des questions, Goulouli, vous me posez des questions. Bon, vous me laissez des commentaires gentils, mais vous ne me posez pas de questions. Il faut me poser des questions si vous avez des questions sur la gastrulation ou la segmentation ou la étape. D'accord? Donc, là, si on comprend la gastrulation chez l'oursin, avec l'amphibien, ça va être un peu plus compliqué. Mais si c'est là, les mouvements تاعها ماشي سهلين كيما les mouvements تاع l'oursin, pour la simple raison que l'œuf de l'oursin, l'œuf de l'amphibien, c'est un œuf hétérolycide, donc معمر بالفيتيلوس. Et du coup, la segmentation تاعها غادي تكون مختلفة ou la gastrulation تاعها غادي تكون plus complexe. Mais toujours dans le but de vous faciliter les choses, parce que parce que je m'adresse aux étudiants de la première année, qui sont des étudiants non spécialisés, et donc j'essaie de donner des idées vraiment globales de la gastrulation, mais sinon, plus on prend des exemples, par exemple, si je prends l'exemple de l'humain, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça qu'on reste sur l'oursin et l'amphibien. Donc l'amphibien, c'est un œuf hétérolycide معمر بالفيتيلوس. Donc les خلايا راهم فيهم بزاف الفيتيلوس باش يتحركوا. Ça va être un peu plus complexe que chez l'oursin. Mais en général, ou en règle générale, il y a 3 mouvements importants. Il y a un mouvement, c'est le premier mouvement, c'est le mouvement de l'embolie. Le mouvement de l'embolie هو دخول يعني vers l'intérieur. شكون غادي يدخل vers l'intérieur? C'est le tissu interne اللي هو l'endoderme. Le deuxième mouvement, ça va être le mouvement d'enroulement, التواء. شكون غادي يدخل بهذا le mouvement? Ça va être le mésoderme. Et le mouvement, si vous voulez, l'ectoderme, on l'appelle épibolie. C'est un mouvement de recouvrement, tartéa. D'accord? Donc, parce que l'ectoderme, comme vous le savez, لازم دايما يقعد à l'extérieur, l'endoderme لازم يدخل à l'intérieur, et le mésoderme لازم يحكم une position moyenne. D'accord? Donc, هادو هما les 3 mouvements. Donc, il faut programmer même système, parce que s'il n'y a pas de programmation, on est bien d'accord qu'il n'y aura rien du tout comme mouvement. Donc, في la programmation, là, je vous présente une céloblastula irrégulière par rapport à l'oursin, parce que l'amphibien, c'est un œuf hétérolycide. Donc, il va me donner une céloblastula irrégulière. Irrégulière parce que le blastocèle va يكون في le pôle animal. هنا غادي يكون des cellules chargées en vitellus, نقولهم les macromères, وهنا في البول animal غادي يكونوا des cellules moins chargées en vitellus, نقولهم les micromères. Je vous renvoie bien sûr au cours et au schéma. C'est important. Là, je suis en train de vous donner une idée générale. المهم هاد la céloblastula irrégulière غادي تبروغرامي كاع les cellules qui se trouvent au niveau du pôle animal غادي تبروغراميهم باش يمدوا l'ectoderme. في le cours راني عطيتكم un schéma beaucoup plus détaillé اللي فيه une partie de l'ectoderme qui va donner le neuroctoderme, ou une partie qui va donner l'épiderme. وهذه نهضر لكم عليها نهار اللي نديركم la vidéo تاع la neurulation. Mais on peut sans problème colorer tout le pôle animal en bleu parce que ça va donner l'ectoderme en général, quelle que soit la spécialité تاعه. Ensuite, ce que vous voyez en rouge, c'est le territoire du mésoderme. Le territoire du mésoderme qui forme une ceinture, une ceinture sous-équatoriale, يعني ما راهيش في النص, راهي شوية تحت النص. Et aussi, sur le schéma que je vous ai donné, le détail le mésoderme, qu'est-ce qui va donner le mésoderme axial, le mésoderme latéral, etc. Et la partie extrême va être consacrée à l'endoderme. D'accord? Donc, notre céloblastula, elle a tracé la carte des territoires présentifs. Les cellules sont programmées pour respecter leur position à la fin des mouvements. Donc, nous allons les mouvements. Alors, les mouvements, comme je vous ai dit, le premier mouvement qui est l'embolie de l'endoderme. Donc, ce que je vous ai présenté,
c'est les vues externes. Je n'ai pas présenté les coupes. Maintenant, sur le schéma, vous avez la vue externe ou la vue en coupe. Là, je vous ai dessiné uniquement la vue externe du côté dorsal. يعني وراني شراني نشوف راني نشوف un embryon تاع l'amphibien وراني نشوف فيه من جهة تاع ظهره. D'accord? كي يكمل la segmentation غادي نشوف un ballon. C'est tout. Ensuite, sur ce ballon, je vais voir apparaître le petit truc qu'on appelle l'encoche blastoporale. هذه l'encoche علاش تصرى كي ندبه صغيره علاش غادي تصرى parce que les cellules اللي يكونوا هنايا غادي ils vont commencer à rentrer. Vous avez remarqué que je les ai colorées en vert. علاش parce que ce sont des cellules endodermiques هما الاولى اللي غادي يبداو يدخلوا. Le mouvement تاع الدخله تاعهم on l'appelle embolie. D'accord? Donc ensuite هادو les cellules اللي دخلوا غادي تبعوهم les cellules du territoire mésodermique et que j'ai représenté en rouge. Donc غادي يدخلوا parce que le sens تاع le mouvement de la gastrulation c'est toujours vers le blastocèle. Donc les cellules endodermiques commencent leur embolie et ils sont suivis par les cellules du territoire mésodermique. ما تمشي حتى يدخلوا les cellules endodermiques ومن بعد موراهم يلحقوهم les cellules mésodermiques. Non, ça va se passer en même temps. Madame les cellules endodermiques راهم يدخلوا, madame راهم يلحقوهم les cellules du territoire mésodermique par un deuxième mouvement qu'on appelle le mouvement de l'enroulement. علاش نقولوا enroulement parce que ils doivent glisser بين les cellules du territoire ectodermique et les cellules du territoire endodermique. Donc, بعد نولي لهادو لي فورم. On continue donc هنا شكون دخل en mouvement دخل les cellules du territoire ectodermique par le mouvement de recouvrement معناتها التغطية. Les cellules ectodermiques ما غاديش يدخلوا parce que لازم لهم يقعدوا de l'extérieur. Donc غادي يقعدوا juste en train de s'étaler à l'extérieur. Où les deux territoires راهم ils continuent leur mouvement toujours vers le blastocèle. هنا صاي هنا les cellules mésodermiques صاي دخلوا داخل وبقى لنا les cellules endodermiques اللي مازالوا ils continuent à rentrer. Le problème c'est que les cellules endodermiques ce sont des cellules chargées en vitellus, des macromères. Et donc كي يبداو يدخلوا كي شغل غادي يتبلوكاو sous forme d'un bouchon. وهذاك le bouchon غادي كي شغل on va pousser. Je vais le mettre avec mon doigt. On va pousser le bouchon حتى يدخلوا كامل les cellules endodermiques. Et à la fin, on aura à la surface que des cellules ectodermiques اللي كملوا la mission تاعهم, c'est-à-dire mission تاع التغطية. D'accord? Maintenant, غادي نولي لهادو les formes que vous avez vues. Donc, بدينا une encoche blastoporale معناتها غير ندبة صغيرة. ومن بعد هذيك l'encoche تحولت une autre forme qu'on appelle l'anse de panier. Le panier, القفة, يد القفة. معناتها تكون عندنا la forme تاع يد القفة. L'anse de panier. Ensuite, toujours grâce au mouvement, غادي تزيد elle s'accentue هذيك الحفرة si on veut ولا هذيك la forme وغادي تدي une forme تاع le fer à cheval. علاش غادي نحكي لكم هكذا parce que في la littérature غادي تصيبوا l'étape de l'encoche blastoporale, l'étape de l'anse de panier, l'étape du fer à cheval. Alors vous connaissez le cheval, vous savez que la patte à le cheval pardon, on met des fers حديدات وهذوك الحديدات عندهم هاد la forme, c'est pour ça que سموها l'étape du fer à cheval. Ensuite, كما حكيت لكم les cellules endodermiques غادي تبلوكاو sous forme d'un bouchon. Donc هذه l'étape du bouchon vitellin. D'accord?
toujours l'étape du bouchon vitellin اللي راه يزيد يدخل et à la fin غادي يكون عندنا غير حلة صغيرة هنايا. C'est pour ça qu'on appelle cette étape l'étape de la fente blastoporale. Fente, une ouverture, حلة, d'accord. Donc si je résume, encoche blastoporale, anse de panier, fer à cheval, bouchon vitellin et fente blastoporale. Donc, هادو هما les étapes de la gastrulation chez l'amphibien. Maintenant, si je coupe tout ça, je vous invite à voir le schéma. Malheureusement, je ne l'ai pas sur place, mais je vous invite à revoir le schéma qui met en parallèle les vues dorsales et les coupes dans lesquelles vous pouvez voir le déplacement tel l'endoderme, tel l'endoderme, le mésoderme et l'épibolie tel l'ectoderme. Donc, à la fin, regardez, j'ai commencé par une carte de territoire présomptif et j'arrive à une gastrulale qui est normalement couverte par l'ectoderme. Donc, هادو هما les deux exemples que j'ai choisis pour vous expliquer le cours et j'ai essayé de les simplifier. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des propositions ou des questions, laissez-moi des commentaires. Donc, je lis les commentaires. Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi que les cours de révision vont reprendre, mais qui m'a dit comme moi je compte beaucoup sur ces vidéos-là, donc j'espère que vous allez les regarder et j'espère que vous allez les comprendre. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.